गजानन गणपति महाराज की जय। सिद्धि विनायक देव की जय। कुलदेवी मात की जय। पितृनारायण भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। गिरिराज धरण की जय। वल्लभाधीश की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। सद्गुरु देव की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तन्नमामि हरिं परम्। हरे राम 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 हरे हरे
હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે करारविन्देन पादारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पात्रस्य पुटे शयानम् बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्वामृत में तदेव गोविंद दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति श्री राधे हरि बोल विक्रेतु काम अखिल गोपकन्या मुरारि पादार्पित चित्तवृत्ते यद्यादिकं मोहवशादयो च गोविन्द दामोदर माधवेति गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम् गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति सुखं शयाना निलये निजेपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या निश्चितं तन्मयता व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे सदैवं
સેનાની ગોવિંદ દામોદર માધવેતી ગોવિંદ દામોદર માધવેતી ગોવિંદ દામોદર માધવેતી सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम् देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधावर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जीवति बसवामृत में तदेव गोविन्द दामोदर माधवेति हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 श्री भागवत भगवान की जय डढाणिया परिवार द्वारा आयोजित श्रीमद भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ एनो प्रथम दिवस अने द्वितीय सत्र आवो ए सत्रनो शुभारंभ करिए पण ए पहेला बे घड़ी भगवानना नामनुं संकीर्तन करिए अने त्यारबाद सीधा ज आजनी कथामां प्रवेश करिए। आवो भगवाननुं संकीर्तन करिए, भगवाननुं नाम लईए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा भजो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी भजो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी जय हो
તાળી જોઈ અને મને એવું લાગે છે કે કાં તો તમે બરાબરની બપોરે ચા પીધી નથી, અને જો ચા પીધી છે તો બરાબરની ચા ચડી નથી. તમારી તાળી જોઈને મને એવું લાગે છે કે કાં તો પીધી નથી અને પીધી છે તો ચડી નથી. બાકી તમારી તાળી આવી ના હોય, તમારી તાળી તો ભૂકા કાઢી નાખે એવી હોય. હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ, 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 હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે, શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે, ભજો શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે, શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી. હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ, હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ, હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ, હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ, શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે, શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી. વાહ તાલી વાહ. શ્રી રાધે. હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ, 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 હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે, શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી, શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે, શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી. હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ, હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ, હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ, હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ, શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે, શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી, મુરારે હરે મુરારે, હરે મુરારી, હરે મુરારી, હરે મુરારે, હરે મુરારે, મુરારી, હરે મુરારી, હરે મુરારે, હરે મુરારે, હરે મુરારી, હરે મુરારી, હરે મુરારે, હરે મુરારે. હરે મુરારી, હરે મુરારી. શ્રી ભાગવત ભગવાન ભગવાન કી કી જય. કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. નમઃ પાર્વતી પતયે હર હર મહાદેવ હર. અજ્ઞાન ધ્વાંત વિદ્વંસ કોટિ સૂર્ય સમપ્રભ સુતાખ્યાયી કથાસારમ મમ કર્ણારવિંદે.
રસાયનમ. ભગવાન ભાગવતજી મહારાજના ચરણમાં, રાધા માધવના યુગલ ચરણમાં પ્રણામ કરીને આવો દ્વિતીય સત્રનો શુભારંભ કરીએ. સવારે કથામાં ચર્ચા એ કરતા હતા, મહર્ષિ વેદવ્યાસજીએ ભાગવતની શરૂઆત કરી એ પહેલા ભાગવતનું મહાત્મ્ય લખ્યું છે 6 અધ્યાયોમાં પદ્મપુરાણ અંતર્ગત. એનો પ્રથમ અધ્યાય અને પ્રથમ શ્લોક વ્યાસજી મહારાજે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની વંદના કરી, બીજા શ્લોકમાં સુખદેવજી મહારાજની વંદના કરી છે, અને હવે સીધો જ વ્યાસજી મહારાજ કથાનો પ્રારંભ કરે છે. નૈમિષારણ્ય નામનું એક જંગલ છે. એમાં 88,000 ઋષિ મુનિઓ તપ કરે છે. આ બધા જ ઋષિઓ નૈમિષારણ્યમાં આવીને એટલા માટે નિવાસ કરે છે કારણ કે નૈમિષારણ્યની ભૂમિ એ પવિત્ર સ્થલી છે, વિશુદ્ધ ભૂમિ છે કે જ્યાં કળિયુગની અસર નથી, કળિયુગનો પ્રભાવ નથી. કોઈને પ્રભુ ભજન કરવું હોય, ભગવાનનું નામ લેવું હોય તો કળિયુગની જેટલી પણ બાધાઓ છે, આ બધી બાધાઓ નૈમિષારણ્યમાં નથી લાગતી. આટલી પવિત્ર ભૂમિ છે. એટલા માટે આ બધા ઋષિઓ નૈમિષારણ્યમાં જઈ અને તપ કરે છે, જ્ઞાન યજ્ઞ, જ્ઞાન સત્ર કરે છે. શા માટે? તો કહે સત્રમ સ્વર્ગાય લોકાય, સ્વર્ગલોકની પ્રાપ્તિ માટે, ભગવત પ્રાપ્તિ માટે તપ કરે છે, જ્ઞાન મેળવે છે, ભક્તિ મેળવે છે, વૈરાગ્યની સાધના કરીને નૈમિષારણ્યમાં. આ બધા જ ઋષિઓના એક ગુરુદેવ છે અને એમનું નામ છે સૂતજી મહારાજ. એક વખત સભામાં સૂતજી મહારાજ બિરાજમાન હતા અને બધા જ ઋષિઓ આવી ગુરુદેવને પ્રણામ કરે છે. અજ્ઞાન ધ્વાંત વિધ્વંસ કોટી સૂર્ય સમપ્રભ સૂતાખ્યાહી કથાસારમ મમ કર્ણ રસાયનમ. આજે 88,000 ઋષિઓ હતા ને, એમાંના એક મુખ્ય ઋષિ હતા જેનું નામ હતું શૌનકજી. શૌનકજી મહારાજ આગળ આવી ગુરુદેવને પ્રણામ કરે છે. ગુરુદેવને પ્રણામ કરી અને કહે છે કે હે ગુરુદેવ, તમે અમને જે જ્ઞાન આપ્યું ને, આ જ્ઞાન થકી અમારા ભવો ભવના અજ્ઞાન રૂપી અંધારાઓ દૂર થયા છે. આ બ્રહ્માંડમાં એક સૂર્ય ઉગે ને તો સમસ્ત બ્રહ્માંડના અંધકારનો નાશ થાય છે, પણ તમે અમારા ભવો ભવના અજ્ઞાન રૂપી અંધારાને દૂર કર્યું છે, એટલે તમે અમારા માટે કરોડો સૂર્ય સમાન છો. એક નહીં, કરોડો સૂર્ય સમાન. તમે અમને એટલું બધું જ્ઞાન આપ્યું છે કે તમારા અપાયેલા જ્ઞાનથી અમારું બધું અજ્ઞાન દૂર થયું છે. આપ અમારા ગુરુદેવ છો, અમે આપની વંદના કરીએ છીએ. ગુરુ વંદનાથી ગ્રંથની શરૂઆત કરી છે. આ દુનિયામાં ગમે એવો માણસ સમજુ હોય, સંપત્તિ વાળો હોય, શાણો હોય, સામર્થ્ય વાળો હોય, પણ જો એને ગુરુ ન હોય ને તો એવો માણસ ભવસાગરને તરી શકે નહીં. દરેકને ગુરુ તો હોવા જ જોઈએ. ગુરુ વિના આ ભવસાગરને કોઈ તરી ન શકે. 4 પુરુષાર્થ આપણે ત્યાં કીધા છે, ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ, જે દરેક માણસે પોતાના જીવનમાં કરવાના હોય. ધર્મનું પાલન કરી પૈસો કમાવો, આપણી જે ઈચ્છાઓ હોય એ પૂરી કરવી, છેવટે મોક્ષ મેળવવો. આ 4 કામ માણસે પોતાના જીવનમાં કરવાના હોય. પણ એ તો જ થઈ શકે જો ગુરુ કૃપા હોય. ગુરુ બિન ભવનિધિ તરઈ ન કોઈ, જો બિરંચી શંકર સમ હોય.
પોતે બ્રહ્મા હોય તોય ભલે અને પોતે મહાદેવ હોય તોય ભલે, પણ ગુરુ ન હોય ને તો બ્રહ્મા અને મહાદેવ પણ ભવસાગરને તરી ન શકે. ગુરુ તો બધાને જોઈએ. પરબ્રહ્મ પરમાત્મા સ્વયં નારાયણ જ્યારે રામ બનીને આવ્યા, કૃષ્ણ બનીને આવ્યા, તો એમણે ગુરુ ધારણ કર્યા છે. ભગવાન રામચંદ્રજી મહારાજને ગુરુ, કુલગુરુ વશિષ્ઠ, બીજા ગુરુ વિશ્વામિત્ર, ભગવાન બાલકૃષ્ણને પણ ગુરુ, સાંદીપની ગુરુને ત્યાં ભણવા માટે ગયા છે. ભગવાન છે છતાં પણ ગુરુ ધારણ કરે છે. સ્વયં જગત ગુરુ છે. આ સંસારને ગીતા જેવું જ્ઞાન આપી અને જગત ગુરુ બન્યા છે, અને છતાં પણ એ પરમાત્માએ પોતાના વિદ્યાકાળ દરમિયાન ગુરુ ધારણ કર્યા છે. ગુરુ તો જોઈએ. ગુરુ વિના કોઈ આ ભવસાગરને તરી ન શકે. દત્તાત્રેય ભગવાને 24 ગુરુ ધારણ કર્યા હતા. જ્યાંથી તમને જીવન જીવવાની કોઈ નવી રાહ મળે, તમારું જીવન પલટો મારી જાય, કંઈક સારો માર્ગ મળી જાય, એને ગુરુ માની લેજો. ગુરુ દત્તાત્રેયના 24 ગુરુ છે. 24 ગુરુઓની કથા છે. એક કબૂતરને ગુરુ દત્તાત્રેય ગુરુ માને છે. હાથમાં પહેરેલા કંગનને ગુરુ દત્તાત્રેય ગુરુ માને છે. સૂર્યને ગુરુ માને, ચંદ્રને ગુરુ માને છે, ભૂમિને ગુરુ માને છે. આવા 24 ગુરુ છે ગુરુ દત્તાત્રેયને. સ્વયં ભગવાન છે, બ્રહ્મ છે. ગુરુ દત્તાત્રેય ભગવાનનો અવતાર છે. ભગવાનના 24 અવતારમાંનો એક અવતાર છે, અને છતાં પણ એમણે ગુરુ ધારણ કર્યા છે. અને એક નહીં, 24. તો ત્યાં મારીને તમારી શું વાત કરવી? કબીરદાસજી મહારાજે તો ત્યાં સુધી કીધું કે મારી સામે ગોવિંદ અને ગુરુ બે આવીને ઉભા રહીએ ને તો હું ગોવિંદને પછી પગે લાગુ છું, પેલા મારા ગુરુને પગે લાગુ છું. કારણ કે એ ગુરુ છે કે જેણે મને ગોવિંદનો પરિચય કરાવ્યો છે. મને ક્યાં ખબર હતી ગોવિંદ કોને કહેવાય? ગુરુ ગોવિંદ દોનો ખડે કિસકો લાગુ પાય, બલિહારી ગુરુ આપની ગોવિંદ દિયો બતાય. જ્ઞાન મેળવવા માટે તો ગુરુ જરૂરી જ છે, પણ ભવસાગરને તરવા માટે પણ ગુરુ જરૂરી છે. સૌનકાદિ મુનિઓ ગુરુદેવને પ્રણામ કરે છે. ગુરુદેવ, આપના ચરણોમાં અમારા કોટી કોટી વંદન. અમારી એક વિનંતી છે, એ વિનંતી ગુરુદેવ તમે સ્વીકારો. સુજી મહારાજ પૂછે છે, શું વિનંતી છે આપની, જણાવો. સૌનકાદિ ઋષિઓ કહે છે કે અમે બધી કથાઓનો સાર સાંભળવા ઈચ્છીએ છીએ. આપણે ત્યાં કથાઓ ઘણી બધી છે, ગ્રંથો ઘણા બધા છે, શાસ્ત્રો, વેદો, પુરાણો કેટલું બધું છે. અને આ બધું માણસ ક્યારે સાંભળી લેશે, ક્યારે જીવનમાં ઉતારી લેશે, ક્યારે શીખી લેશે? શીખવા બેસીએ ને, આ દુનિયામાં જેટલું છે બધું શીખવા બેસીએ ને તો 100 જન્મ લઈને તોય અધૂરા ગણાય, તોય ઓછા પડે. કેટલું બધું શીખવા જેવું છે દુનિયામાં, છે કે નહીં? આ બધું માણસ ક્યારે પોતાના જીવનમાં શીખી લેશે, ક્યારે પોતાના જીવનમાં વણી લેશે, ક્યારે જીવનમાં ઉતારી લેશે? એટલે બધું નથી શીખવું, પણ અમારે સાર જાણવો છે કે બધી કથાઓનો સાર શું છે. કથાઓ કેટલી બધી છે, એમાં બધાનો સાર શું? અમને સાર સંભળાવો. શ્રીમદ ભાગવત એ બધી કથાઓનો સાર છે. માણસને મૂળ સત્વ પચે કે ન પચે, પણ સાર જરૂર પચે. તમને કોઈ આવીને એમ કહે કે 2 તપેલા દૂધ પી જાવ, પીવાશે? 2 તપેલા ભર્યા હોય, ના ના, મીડિયમ સાઈઝના. એમ કે આ 2 તપેલા દૂધ પી જાવ, આપણાથી ન પીવાય, કારણ કે મૂળ સત્વ છે. પણ એને મેળવીએ, એનું દહીં બનાવીએ,
એને વલોવીએ, એમાંથી માખણ નીકળે, એ માખણને ગરમ કરીને 2 વાટકી ઘી બનાવીએ. આ 2 વાટકી ઘી એ 2 તપેલા દૂધનો સાર છે. 2 તપેલા દૂધ કદાચ આપણાથી ન પી શકાય, પણ 2 નાની નાની વાટકી ભરેલી હોય ઘીની, એ તમે હું થાળી ભરીને ખીચડીની એમાં નાખીને ખાઈ જાય. સાર છે. સાર માણસને બહુ જલ્દી પચી જાય છે. અને શ્રીમદ ભાગવત એ બધી કથાઓનો અને બધા પુરાણોનો સાર છે, જે માણસોને રૂચે છે અને પચે છે. ઘણી વખત એવું હોય, જે પચતું હોય ને એ રૂચતું ના હોય, ને રૂચતું હોય એ પચતું ના હોય. જે ભાવતું હોય એ પચતું ના હોય, અને જે પચી જતું હોય એ ભાવતું ના હોય. પણ આમાં બેય છે. આ રૂચે એવી કથાય છે અને પચે એવી કથાય છે. બધી કથાઓનો સાર છે. સૌનકાદિ મુનિઓ એવી પ્રાર્થના કરે છે કે અમને બધી કથાઓનો સાર જણાવો. આગળ પ્રશ્ન પૂછે છે કે ભક્તિ, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય, આ 3 વસ્તુથી માણસને જીવનમાં વિવેક મળે છે. ભક્તિ કરવાથી વિવેક મળે છે, જ્ઞાન મેળવવાથી વિવેક મળે છે, વૈરાગ્ય સાધવાથી માણસને જીવનમાં વિવેક મળે છે. પ્રશ્ન એ છે સૌનકાદિ મુનિઓનો કે આ વિવેક માણસમાં વધે કેવી રીતે, વિવેકનો વધારો કેવી રીતે થાય. વિવેક બહુ જરૂરી છે. તમે ગમે એવી ભક્તિ કરતા હોવ, ગમે એવું જાણતા હોવ, ગમે એવું તમારામાં જ્ઞાન હોય, વૈરાગ્ય હોય, પણ વિવેક ન હોય ને તો બધું નકામું. ભાગવતની કથા સૌથી પહેલા માણસને વિવેક શીખવાડે છે. ઘરમાં કેમ રહેવાય, પત્નીએ પતિની સામે કેમ રહેવાય, પતિની શું ફરજ આવે, પતિએ પત્ની માટે શું કરવું જોઈએ, એણે પોતાનું જીવન કેમ જીવવું જોઈએ. આ વિવેક આવે છે. ક્યાં શું બોલાય, ક્યાં શું ન બોલાય, ક્યાં કેમ બેસાય, ક્યાં કેમ ન બેસાય, આ બધું શીખવાડે છે ભાગવત. માણસનો વિવેક વધે છે. કઈ વાત કોની સામે કેવી રીતે રજૂઆત કરાય, આ બધું ભાગવત શીખવે છે. વિવેક વિનાનું જેનું જીવન હોય ને એ માણસનું જીવનમાં એક વખત તો પતન થાય ને થાય. જે પોતાનો વિવેક ચૂકે, ક્યારેક વૈચારિક વિવેક ચૂકાઈ જાય, ક્યારેક વ્યાવહારિક વિવેક ચૂકાઈ જાય, ક્યારેક વાચિક વિવેક ચૂકાઈ જાય, તો માણસનું પતન થાય. ઘણા બોલીને બગાડતા હોય, ઘણા કંઈક કરીને બગાડતા હોય, ઘણા વિચારીને બગાડતા હોય, પણ બગડે ખરા. આ બગાડવું એટલે વિવેક ચૂકવો. જે નથી કરવાનું એ કરો એટલે વિવેક ચૂક્યા. વિવેક ભ્રષ્ટાનામ ભવતિ વિનિપાતઃ સતમુખઃ. જે માણસના જીવનમાં વિવેક ચૂકાઈ જાય અને જે માણસ અભિમાનનો સહારો લઈ લે, એના જીવનમાંથી પછી ભગવાન દૂર થઈ જાય. તમે કોઈ પણ ગ્રંથ વાંચો, તપાસો, લોભીને ભગવાન મળ્યા હોય એવાય દાખલા છે, ક્રોધીને ભગવાન મળ્યા હોય એવાય દાખલા છે, અરે કામીને ભગવાન મળ્યા હોય એવાય દાખલા છે, પણ અભિમાનીને ભગવાન મળ્યા હોય એવો એક પણ દાખલો કોઈ પણ ગ્રંથમાં નથી. ગર્વ કિયો સોઈ નર હાયરો, સિયા રામજી સે ગર્વ કિયો સોઈ નર હાયરો. હું હોય ત્યાં હરિ ન હોય અને હરિ હોય ત્યાં હું ન હોય. વિવેક કેવી રીતે વધે છે ભક્તિ, જ્ઞાન અને વૈરાગ્યથી, અમને એ જણાવો. આગળ પૂછે છે ઋષિઓ કે ભગવાનના ભક્તો માયા અને મોહમાંથી કેવી રીતે છૂટી શકે. જેણે ભગવાનની ભક્તિ કરવી છે એ ભગવાનના ભક્તો માયા અને મોહમાંથી કેવી રીતે છૂટી શકે. આગળ પૂછે છે કે આ ઘોર કળિયુગમાં, અત્યારના સમયમાં માણસનો જીવ બહુ દુઃખી છે, અનેક પ્રકારના દુઃખોથી ઘેરાયેલો છે. માણસના જીવનમાં કેટલા બધા દુઃખ છે. આટલા બધા માણસો અહીંયા બેઠા છે, આમાંથી એક માણસ એવો આંગળી ઊંચી કરો કે જેના જીવનમાં કોઈ તકલીફ ના હોય. બિલ ગેટ્સનું એક સુંદર વાક્ય છે. માઇક્રોસોફ્ટના જે ઓનર છે બિલ ગેટ્સ, એનું એક બહુ સરસ વાક્ય છે કે જ્યાં સુધી જીવન રહેશે
ત્યાં સુધી તકલીફ રહેશે. તકલીફોની સાથે જીવન જીવતા શીખી જાઓ. કોના જીવનમાં તકલીફ નથી? અરે એક તકલીફ પૂરી થાય ત્યાં બીજી શરૂ થાય છે. તકલીફો વિનાનું ક્યારેય કોઈનું જીવન હોતું જ નથી. તકલીફો સાથે જીવન જીવતા શીખી જાઓ. તમે કોઈ પણ કામની શરૂઆત કરશો, તમારા કામમાં અનેક તકલીફો આવશે, અનેક વિઘ્નો આવશે, પણ એનાથી ડરશો નહીં. તમારા જે સંકલ્પો છે એને પૂરા કરશો. માણસો આ દુનિયામાં 3 પ્રકારના હોય: ઉત્તમ, મધ્યમ અને અધમ. પ્રારભ્યતે ન ખલુ વિઘ્ન ભયેન નીચે પ્રારભ્ય વિઘ્ન વિરતા વિરમંતિ મંધ્યા. શાસ્ત્રકારો કહે છે કે અમુક માણસો એવા હોય કે એવું વિચારે કે હું આ કામની શરૂઆત તો કરવા જાઉં છું, પણ વિઘ્ન આવશે તો, કંઈક તકલીફ પડશે તો, આવું વિચારીને કામની શરૂઆત જ નથી કરતા, કે સારું કામ કરતા જ નથી. એને એવી બીક છે અંદર કે કંઈક વિઘ્ન આવશે, કંઈક તકલીફ પડશે. આ તકલીફના ભયના લીધે કામની શરૂઆત જ નથી કરતા. આ પહેલા પ્રકારના માણસો, અને એને કીધા છે અધમ, ત્રીજો પ્રકાર. હવે બીજો પ્રકાર કેવો છે? તો કે પ્રારભ્ય વિઘ્ન વિહતા વિરમંતિ મધ્યાહ. કામની શરૂઆત કરે પણ વિઘ્ન આવે ને એટલે કામને મૂકી દે અધ વચ્ચે, અધૂરું. હવે આ કામ આપણાથી નહીં થાય, ઊંચા હાથ કરી દે, જય સિયારામ. આ બીજા પ્રકારના માણસો, અને એને કહેવાય મધ્યમ. મધ્યમ એટલા માટે કારણ કે એને કામની શરૂઆત તો કરી દીધી એકવાર, પછી વિઘ્ન આવ્યું, તકલીફ પડી એટલે અધૂરું મૂક્યું. અને ત્રીજા પ્રકારના માણસો છે જેને ઉત્તમ કીધા છે કે વિઘ્ને પુનરપી પ્રતિહન્યમાના પ્રારબ્ધ મુત્તમ જના ન પરિત્યજંતી. ગમે એવા વિઘ્ન આવે પણ એ માણસ પોતાના કામને પાર પાડે ને પાડે, ગમે એવી તકલીફો પડે. ભગવાનને મેળવવાના માર્ગ ઉપર ભક્તોને કેટલી બધી તકલીફો પડી છે. જેણે સુખ સમૃદ્ધિ મેળવવી હતી એને મેળવી, પણ એને એ મેળવતા પહેલા કેટલી બધી તકલીફો વેઠી છે. ત્યારે એને સુખ સમૃદ્ધિ મળ્યા છે. ભગવાનના ભક્તોને ભગવાન ત્યારે મળ્યા છે જ્યારે એને ઘણી બધી તકલીફો વેઠી છે. તમે જુઓ મીરાબાઈનું જીવન, તમે જુઓ નરસિંહ મહેતાનું જીવન, કેટલી બધી તકલીફો પડી છે એમને. તકલીફો વિનાનું ક્યારેય જીવન હોતું જ નથી. ઋષિઓ અહીંયા એ પૂછે છે કે આવા ઘોર કળિયુગમાં દરેક જીવ તકલીફોથી ઘેરાયેલો છે, તો આવા સમયમાં માણસનું ચિત્ત પ્રસન્ન કેવી રીતે રહી શકે? ગમે એવી વિકટ પરિસ્થિતિ હોય, દુઃખનો સમય હોય, પણ માણસ અંદરથી ખુશ કેવી રીતે રહી શકે? અમને એ જણાવો. આ પૂછ્યું છે. અને મને લાગે આ જેટલા પ્રશ્ન ઋષિઓ પૂછે છે ને, આ પ્રશ્ન ઋષિઓના નથી, આપણા છે. આપણા વતી પૂછ્યું છે. આ ભાગવતની કથા આપણી કથા છે. આપણે બેઠા બેઠા વિચારતા હોય તકલીફો તો આપણને છે. આવી તકલીફોમાં, આવા સંકટમાં માણસ અંદરથી રાજી કેવી રીતે રહી શકે? તો એ ભાગવત શીખડાવે છે. એ પ્રશ્ન પૂછે છે ઋષિઓ. આવી તકલીફોમાંથી માણસ ખુશ કઈ રીતે રહી શકે? અને આગળ પૂછે છે ઋષિઓ કે આ સંસારનું પવિત્રમાં પવિત્ર, કલ્યાણકારીમાં કલ્યાણકારી સાધન શું, કે જેનાથી જીવનું કલ્યાણ થાય? આવું સાધન શું? અમને હે ગુરુદેવ કૃપા કરી અને આટલું જણાવો. કોઈ પારસમણી ધારે ને તો માણસને સોનું આપી શકે. પારસમણીની ખબર ને તમને? પારસમણી એક એવો મણી છે કે તમે લોખંડને અડાડો ને તો જેટલું લોખંડ હોય ને બધું સોનું બની જાય. નાનકડો પારસમણી, લોખંડનો ઢગલો ભર્યો હોય અને તમે એને અડાડો ને એટલે આખો ઢગલો સોનાનો થઈ જાય. આ પારસમણી આપે છે એ સુખ છે. પારસમણી ધારે તો માણસને સંપત્તિ આપી શકે છે, સુખ આપી શકે છે. સ્વર્ગનું ઓલું કલ્પતરુ વૃક્ષ એ માણસને બધી સંપદા આપી શકે છે, પણ મુક્તિ તો કેવલ અને કેવલ ગુરુ કૃપાથી જ મળે છે. એ પારસમણીથી એ ન મળે ને એ કલ્પતરુથી એ ન મળે. ગંગા પાપમ શશી તાપમ
દૈન્યમ કલ્પતરુસ તથા પાપમ તાપમ ચ સંતાપમ હંતિ ગુરુ સમાગમઃ. ગંગા પાપને દૂર કરે. આ બધી વસ્તુ એક એક વસ્તુ જ આપે છે. ગંગા પાપ દૂર કરે, તમારી ગરીબાઈ દૂર ન કરે કે હાલો ઘરમાં ગરીબાઈ છે, હરિદ્વાર જાય ગંગામાં નાઈ આવીએ એટલે આપણને સંપત્તિ મળી જાય, ધન મળી જાય, ધનના ઢગલા થઈ જાય ઘરમાં. આવું ન થાય. ગંગા મૈયા કૃપા કરે તો એ થાય, પણ જનરલી કદાચ આવું ન થાય. એમ પ્રેક્ટિકલી થોડુંક વિચારીએ તો ગંગા પાપને દૂર કરે છે, ચંદ્ર તાપને દૂર કરે છે. શશીતાપમ, ચંદ્ર શીતળતા આપે છે. દૈન્યમ કલ્પતરુસ તથા, કલ્પતરુ વૃક્ષ એ માણસની ગરીબાઈ દૂર કરે છે. બરોબર, પણ આ ત્રણેય વસ્તુ આપે એવી કોઈ એક વસ્તુ હોય તો એ છે ગુરુ કૃપા. પાપમ તાપમ ચ સંતાપમ હંતિ ગુરુ સમાગમઃ. ગુરુની કૃપાથી શું નથી થતું માણસના જીવનમાં. કેટલા મૂર્ખાઓ ગુરુ કૃપાથી વિદ્વાન થઈને પૂજાય છે. ચરપટ નામનો એક આદ્યગુરુ શંકરાચાર્યનો શિષ્ય હતો. આદ્યગુરુ શંકરાચાર્યને એક વખત ભગંદર નામનો રોગ થયો હતો. એમના શરીરમાંથી લોહી નીકળતા જાય અને આ શંકરાચાર્યનો શિષ્ય આદ્યગુરુ શંકરાચાર્યના લોહીવાળા કપડા લઈ અને નદીએ ધોવા માટે જાય છે. લોહીના દાગ સીધે સીધા કંઈ કપડામાંથી નીકળી ન જાય. ઓલો શિષ્ય બહુ ઘસે છે, બહુ ઘસે છે, લોહીના દાગ નીકળતા નથી. પછી આ શિષ્ય શું કરે, પોતાના દાંતથી ઘસી ઘસી ઘસીને ગુરુદેવના કપડા ઉજળા કરે છે. અને આદ્ય ગુરુ શંકરાચાર્યએ કેવી કૃપા કરી, કેવી કૃપા કરી કે પોતાના જેવો વિદ્વાન બનાવી દીધો એ ચરપટને. અને આજે તમે ચરપટના સ્તોત્ર વાંચો, ચરપટના શ્લોકો વાંચો, કેવી કેવી વાતો કરી છે. તમને એમ લાગે કે આ બધા ગ્રંથોનો સાર કહી દીધો ચરપટે. કેવા સુંદર શ્લોકો છે, એક સાંભળો ત્યાં બીજો ભૂલો, એવા ઉત્તમ શ્લોકો. આખું સ્તોત્ર છે ચરપટ પંજરિકા સ્તોત્ર. ભજ ગોવિંદમ ભજ ગોવિંદમ ભજ ગોવિંદમ મૂઢમતે ભજ ગોવિંદમ ભજ ગોવિંદમ ભજ ગોવિંદમ મૂઢમતે પ્રાપ્તે સન્નીતે મરણે નહીં નહીં રક્ષતે ડોક્રોઈ કરણે પ્રાપ્તે સન્નીતે મરણે નહીં 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 રક્ષતે ડોક્રોઈ કરણે. કેવી સુંદર વાત કરે છે. એક મોટી ઉંમરના 70-75 વર્ષના દાદા હાથમાં લાકડી લઈ અને વાકા વાકા હાલ્યા જાય છે. શરીરની ચામડી લથડી ગઈ છે, મોઢામાં દાંત છે નહીં, આંખે ઝાખું દેખાય છે. હાલતા જાય, ડોલતા જાય અને મનમાં બોલતા જાય. શું બોલે? કરોતી કુરુતઃ કુર્વંતી કરોશી કુરુતઃ કુરુથ કરોમી કુર્વઃ કુર્મઃ. નાના હતા ત્યારે ગુરુદેવે એમણે જે વિદ્યા ભણાવી હતી ને, ડુકરુઈ કરણે ધાતુ, એ મનમાં બોલતા જાય છે. અને ચરપટ કહે છે કે આ તમે જે ડુકરુઈ કરણે ધાતુ નાનપણમાં જે તમે ભણ્યા હતા એ બધા સાઇન થીટા કોસ, આજની ભાષામાં કહીએ તો આ તમે જે બધું મનમાં બોલો છો ને, આ તમારા જીવનનું કલ્યાણ નહીં કરે. છેલ્લી ઘડીએ આ સાઇન થીટા કોસ કામ નહીં આવે. તો છેલ્લી ઘડીએ કામ શું આવશે? ભજ ગોવિંદમ ભજ ગોવિંદમ મૂઢમતે ભજ ગોવિંદ. ગોવિંદનું નામ ભગવાન કામ લાગશે. ભજ ગોવિંદમ મૂઢમતે દિનમપિ રજની સાયં પ્રાતઃ
शिशिरवसन्तौ पुनरायात कालः क्रीडति गच्छत्यायुष् तदपि न मुञ्चत्याशावायुः भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं मूढमते भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं मूढमते श्री राधे ચરપટ પંજરિકામાં કહે છે જેમ જેમ સમય આગળ વધશે ને એમ એમ માણસની ઈચ્છાઓ ક્યારેય પૂરી નથી થવાની. એક ઈચ્છા પૂરી થશે તો બીજી જાગશે અને બીજી પૂરી થશે તો ત્રીજી જાગશે. ક્યારેય કોઈએ કીધું કે હવે સુખી થઈ ગયા, મારી બધી ઈચ્છા પૂરી થઈ ગઈ? ક્યારેય કોઈએ કીધું? છેલ્લી ઘડીએ માણસ એમ કહેતો હોય કે મારી આ ઈચ્છા અધૂરી છે, મારે આમ કરવાનું બાકી રહી ગયું, તેમ કરવાનું બાકી રહી ગયું. છેલ્લી ઘડી સુધી માણસની ઈચ્છાઓ પૂરી નથી થતી. દિવસોના દિવસો પૂરા થઈ જાય છે, રાતની રાતો વીતી જાય છે, પણ માણસની ઈચ્છાઓ પૂરી નથી થતી. ખાલી ખાલી ગૃહસ્થીઓની ઈચ્છા પૂરી નથી થતી એવું નહીં, ઘર છોડીને જે નીકળી ગયા છે આવા સંન્યાસીઓની ઘણી બધી ઈચ્છાઓ અધૂરી રહી જાય છે. મોટા મોટા સિકંદર રાજાની ઘણી બધી ઈચ્છાઓ અધૂરી રહી જાય છે. સામાન્ય માણસની વાત નથી કરી. અગ્રે વહની પૃષ્ઠે ભાનું રાત્રૌ ચિબુક સમર્પિત જાનું કરતલ ભિક્ષા તરુતલ વાસઃ તદપિ ન મુંચત્યાશા પાસઃ. કેવા કેવા માણસોની ઈચ્છાઓ હોય છે. અગ્રે વહની પૃષ્ઠે ભાનું, આગળ મોટો યજ્ઞકુંડનો અગ્નિ બળતો હોય, આવા તાપમાં બેઠા હોય, આવું તપ કરતા હોય. તપસ્વીની વાત કરે, આવું તપ કરતા હોય કે આગળ અગ્નિ બળે છે અને પાછળથી સૂરજ તપે છે અને બહુ ઠંડી હોય, બહુ ઠંડી હોય. શિયાળામાં ઓઢવા માટે કંઈ ધાબળો કે કંઈ નથી હોતું અને એવા સમયે રાત્રૌ ચિબુક સમર્પિત જાનું. ચિબુક એટલે દાઢી અને જાનું એટલે ગોઠણ. આ ગોઠણ દાઢીએ અડાડીને સૂવે છે. તમારી ભાષામાં કહું તો ટૂંટિયું વાળીને સૂવે છે. જેને માલ મત્તા સુખ સાહેબી સત્તા એની સાથે કોઈ લેવા દેવા નથી, આવા તપસ્વી છે અને તોય એની ઈચ્છા હોય છે. એને 108 માંથી 1008 થવું હોય છે. આ આશા માણસની ક્યારેય પૂરી નથી થવાની. માટે આશા રાખો તો એક રાખો. ચરપટ કહે છે કઈ આશા? ભજ ગોવિંદમ ભજ ગોવિંદમ ભજ ગોવિંદમ મૂઢમતે. કેવી કેવી સુંદર વાતો કરી. કુરુતે ગંગા સાગર ગમનમ વ્રત પરિપાલનમ અથવા દાનમ જ્ઞાન વિહીન સર્વમતેન મુક્તિમ ન ભજતિ જન્મ સતેન. ગંગામાં જઈને સ્નાન કરો તમે. કુરુતે ગંગા સાગર ગમનમ, ગમે એવા વ્રત કરો, પણ જ્યાં સુધી જ્ઞાન ન હોય, ભક્તિ ન હોય, ત્યાં સુધી કદાચ એ તમારા સ્નાન વ્રત જપ તમને મુક્તિ નહીં આપે. કલ્યાણ કરશે, તમારું ભલું કરશે, મુક્તિ નહીં આપી શકે કદાચ. જ્ઞાન વિહીન સર્વમતેન મુક્તિમ ન ભજતિ જન્મ સતેન. એક બહુ સરસ વાત કરી ચરપટ પંજરિકામાં.
માણસ જ્યાં સુધી કામ કરી શકે છે, પૈસો કમાઈ શકે છે ને ત્યાં સુધી જ ઘરના તમારા છે. પણ જેથી તમે રિટાયર થયા અથવા તો તમારું પેન્શન બંધ, પછી ઘરમાં તમારું માન ઘટી જાય. જે પત્ની પોતાના પતિને અનહદ પ્રેમ કરતી હોય અને ક્યારેક બનવાકાળ એવું બને કે ઘોર રાત્રિએ મધ્યરાત્રિએ એના પતિનો જીવ જાય, મળદું સામે પડ્યું હોય, જેની સાથે આખી જિંદગી કાઢી હોય ને એ સ્ત્રી એ મળદાની સાથે એક રાત ન કાઢી શકે. આટલો ડર લાગે, આટલી બીક લાગે. ભાર્યા બિભ્યતિ તસ્મિન કાયે યાવદ વિત્તો પારજન સક્ત તાવન નિજ પરિવારો રક્ત ગતવતી વાયવ દેહા પાયે ભાર્યા બિભ્યતિ તસ્મિન કાયે. જ્યાં સુધી કાંડામાં કૌવત છે ને તમે પૈસો કમાઈ શકો ત્યાં સુધી તમારો પરિવાર તમારો. પણ જેથી પૈસો કમાવાનું બંધ કર્યું એટલે પછી જુઓ સદભાવનાએ કેવું સરસ કામ કર્યું. 1400 રૂમ વાળો વૃદ્ધાશ્રમ બનાવે છે. અને અત્યારે આપણી તો અહીંયા કથા હાલે જ છે, રેસકોર્સમાં મોરારી બાપુની કથા હાલે છે. એ વૃદ્ધાશ્રમ માટે કથા હાલે છે, વૃદ્ધાશ્રમના લાભાર્થે કથા હાલે છે. અને સદભાવનાએ બહુ સારું કામ કર્યું. પહેલા રામકથા બેહાડી, પછી વૃદ્ધાશ્રમ બનાવશે કે કદાચ કોઈના હૃદયમાં રામ બેહી જાય અને વૃદ્ધાશ્રમની જરૂર ન પડે તો દાતાઓને એનું પાછું આપી દઈએ એમ. એટલે પેલા રામકથા કે જો હૈયે રામ બેહી જાય તો ભલે, નહીતર બુઢિયાઓ માટે આશ્રમ તો બનાવીએ જ છીએ. દાતાઓએ ખૂબ દાન દીધું છે, મન મૂકીને દાન દીધું છે, હજી દે છે, દેવાનું ચાલુ રહેશે. ખૂબ સારું કામ કરે છે સદભાવના, એમાં ના નહીં. પણ આમ એક રીતે જોઈએ તો એ છોકરાઓ માટે કલંક કહેવાય કે જેના મા બાપને પોતાનું ઘર મૂકી, પોતાનો પરિવાર મૂકી અને વૃદ્ધાશ્રમમાં જવું પડે. વૃદ્ધ થાય ને પછી માણસ વધી પડે છે. ચરપટ કહે છે, ચરપટનો એક અર્થ થાય ઝાપટ. આમ સાટ કરતી કોક ચોડી દે ને એને સંસ્કૃતમાં ચરપટ કહેવાય. અને આ ચરપટ પંજરિકા સ્તોત્રમાં સમાજને આવી ઝાપટો મારી છે. આમ ઝાપટ મારી મારીને સાચી વાત જણાવી છે, એટલે એનું નામ ચરપટ પંજરિકા સ્તોત્ર છે. દુનિયામાં બીજું કંઈ કામ નહીં આવે. કામ એકમાત્ર આવશે, ભગવાનનું નામ, ગોવિંદનું નામ, પ્રભુનું નામ. એ જ માણસનો સાચો આધાર છે. મુક્તિ તો મળે છે જો ગુરુ કૃપા કરે તો. આ ચરપટ ઉપર આદ્ય ગુરુ શંકરાચાર્યએ કૃપા કરી. સૌનકાદિ ઋષિઓ કહે છે કે હે ગુરુદેવ, અમારી ઉપર કૃપા કરો, અમારી ઉપર દયા કરો અને અમે આ જેટલા પ્રશ્નો પૂછ્યા એ બધા પ્રશ્નોના અમને ઉત્તર આપો. અને હવે સૂતજી મહારાજ આ બધા જ ઋષિઓને ઉત્તર આપે છે. કહે છે, પ્રીતિ સૌનક ચિત્તે તે યતો વચમી વિચાર્ય ચ સર્વ સિદ્ધાંત નિષ્પન્નમ સંસાર ભયનાશનમ. સૂતજી મહારાજ કહે છે કે હે મુનિઓ, હે સૌનકાદિ ઋષિઓ, તમે મને જે પ્રશ્ન પૂછ્યા છે, પ્રેમથી પૂછ્યા છે, પ્રેમપૂર્વક પ્રશ્ન પૂછ્યા છે અને જવાબ મેળવવાની પ્રીતિ તમારા હૃદયમાં દેખાય છે, માટે તમારા પ્રશ્ન ઉત્તમ છે. પ્રશ્ન પૂછવાની એ ઘણી બધી રીત હોય. અમુક પ્રશ્નને ઉત્તમ પ્રશ્ન કહેવાય, અમુકને મધ્યમ કહેવાય અને અમુકને અધમ કહેવાય. મુક્તિ માટે, સમાજના કલ્યાણ માટે તમે જે પ્રશ્ન પૂછો આ પ્રશ્ન ઉત્તમ છે. શંકાના સમાધાન માટે માત્ર જે પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે એ મધ્યમ છે. અને કોઈને ઉતારી પાડવા માટે અથવા તો કોઈની કસોટી કરવા માટે જે પ્રશ્ન પૂછાય એ અધમ છે. આ પ્રશ્ન ઉત્તમ છે. સૂતજી કહે છે કે હવે હું જે જવાબ આપીશ ને એનાથી તમારું તો કલ્યાણ થશે જ, પણ આ સમાજનું, આ દુનિયાનું કલ્યાણ થવાનું છે. પ્રશ્નમાં તાકાત હોય ને તો શાસ્ત્ર પ્રગટ થાય છે.
તમે જુઓ, આપણા જેટલા જેટલા મહાન ગ્રંથો છે બધાની શરૂઆત પ્રશ્નથી થઈ. રામાયણ એની શરૂઆત પ્રશ્નથી થઈ, મહાભારત એની શરૂઆત પ્રશ્નથી થઈ, શ્રીમદ ભાગવત એની શરૂઆત પ્રશ્નથી થઈ, શ્રીમદ ભગવત ગીતા આપણો ધર્મ ગ્રંથ, મૂળ ગ્રંથ, એની શરૂઆત પ્રશ્નથી થઈ છે. આંધળા ધૃતરાષ્ટ્ર પ્રશ્ન પૂછે. આ આંધળા ધૃતરાષ્ટ્રના પ્રશ્નમાં કેટલી તાકાત હશે કે એક પ્રશ્નથી આખી ગીતા પ્રગટ થઈ. ગીતાજીની શરૂઆત પ્રશ્નથી થાય ને. ધર્મ ક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સમવેતા યુયુત્સવઃ મામકાઃ પાંડવાશ્ચૈવ કિમ કુર્વત સંજય. શરૂઆત પ્રશ્નથી થઈ. પ્રશ્ન જો તાકાતવાળો હોય ને તો શાસ્ત્ર પ્રગટ થાય. આ પ્રશ્ન ઉત્તમ છે. સુતજી મહારાજ કહે છે, હું તમને સર્વ સિદ્ધાંતોનો, સર્વ શાસ્ત્રોનો સાર કહું છું. સર્વ સિદ્ધાંતોનો અને સર્વ શાસ્ત્રોનો સાર છે શ્રીમદ ભાગવત, ભાગવતની કથા. અને માણસે જીવનમાં જો બહુ સમય ન હોય ને તો એવા સમયે સાર ગ્રહણ કરવો. જેવી રીતે રાજહંસ દૂધ અને પાણી ભેળા કરીને આપો અને ખાલી દૂધ પીવે એમ. કૈલાસ માનસરોવરનો રાજહંસ હોય ને એનો એક ગુણ હોય, જે કોઈ ન કરી શકે એ રાજહંસ કરી શકે. તમે કટોરામાં દૂધ ને પાણી ભેળું કરીને કોઈને દ્યો અને એમ કહો કે આમાંથી દૂધ પી જા અને પાણી રહેવા દે, કોઈથી થાય? ન થાય. પણ રાજહંસ કરે. દૂધ અને પાણી ભેળું કરીને આપો ને તો એ ખાલી દૂધ જ પીએ, પાણી રહેવા દે. બધું પી લે એટલે કટોરામાં ખાલી પાણી હોય, દૂધ હોય જ નહીં, દૂધ પી જાય, ભલે ને પાણી હારે હોય તોય. દૂધ અને પાણી ભેળા છે અને એમાં એને જે સાર લેવાનો છે એ જેમ રાજહંસ લઈ લે છે એવી રીતે આપણે સર્વ સિદ્ધાંતોનો અને સર્વ શાસ્ત્રોનો સાર ગ્રહણ કરી લેવાનો હોય, અને એ છે શ્રીમદ ભાગવત. બાકી તમે જાણવા બેસો, ભણવા બેસો તો કેટલું બધું છે. અનંત શાસ્ત્રમ બહુલાશ્ચ વિદ્યા અલ્પશ્ચ કાલો બહુવિઘ્નતા ચ યત્સારભૂતમ તદુપાસનીયમ હંસો યથા ક્ષીરમિવાંબુ મધ્યા. કેટલા બધા શાસ્ત્રો છે, અનંત શાસ્ત્રમ. કેટલી બધી આપણે ત્યાં વિદ્યાઓ છે. બધી વિદ્યાઓ કઈ આપણે ભણી નથી શકવાના, બધું ભણી નથી શકવાના. એટલે તો 10મા પછી ચોઈસ આપે છે, તમારે આર્ટ્સ રાખવું, કોમર્સ રાખવું, સાયન્સ રાખવું. નહીતર તો 11મા વાળા છોકરાઓ એમ ન કે અમારે ત્રણેય રાખવું, પણ ત્રણેય ન ભેગું થાય કેમ કરવું? કેટલી બધી વિદ્યાઓ છે. બધી વિદ્યા આપણે ભણી નથી શકવાના, બધા શાસ્ત્રો આપણે ભણી નથી શકવાના. કારણ એટલો સમય નથી, સમય બહુ ટૂંકો છે. અને જેટલો સમય આપણને મળ્યો છે એ સમયમાં આપણે બીજા ઘણા બધા કામ છે. ખાલી વાંચવા લખવાનું જ, એના સિવાયનું બીજું કંઈ કામ જ નથી. ઘણું બધું છે. તો હવે શું કરવું? આપણે એક તો મેળવવું છે બધું, પણ એટલો સમય નથી. તો જે સાર હોય ને એ લઈ લેવાનો, સાર ગ્રહણ કરવાનો. રાજહંસની જેમ એમ ભાગવત બધાનો સાર છે. હું તમને સાહેબ એટલું ચોક્કસ કહીશ, ગેરંટી સાથે કહીશ કે તમે ધ્યાનથી એક વખત ચિત્ત દઈ, મન દઈ અને શ્રીમદ ભાગવત સાંભળો ને એટલે પછી તમારે વેદનું પાનું ખોલવાની જરૂર નથી પડતી. તમારે બીજો કોઈ ગ્રંથ વાંચવાની જરૂર નથી પડતી. જે દુનિયામાં બધે છે એ ભાગવતમાં છે, જે ભાગવતમાં નથી એ દુનિયામાં ક્યાંય નથી. બધાનો સાર છે. સુતજી મહારાજ કહે છે કે હું સર્વ સિદ્ધાંતોનો અને સર્વ શાસ્ત્રોનો તમને સાર કહીશ, અને છે શ્રીમદ ભાગવત. આ ભાગવતની કથા એવી છે કે જેનાથી ભક્તના હૃદયમાં ભગવાન પ્રત્યે ભક્તિ વધે છે, ભક્તિનો પ્રવાહ વધે છે. ભક્ત્યોગવર્ધનમ યચ્ચ. અને આ એક એવું કામ છે જે ભગવાનને ગમે છે. છોકરાઓ નાના હોય, તોફાન કરતા હોય, પણ એ તોફાની છોકરા કંઈક એકાદું સારું કામ કરે તો મા બાપ કેવા રાજી થાય? થાય કે નહીં?
શ્રીમદ ભાગવતમાં એક સુંદર પ્રસંગ છે કે ભગવાન બાલકૃષ્ણ નંદભવનના આંગણે ઓસરીમાં સૂતા હતા અને માં યશોદા વલોણું લઈ અને દહીં વલોવતા હતા અને માં યશોદાએ જોયું કે મારા કનૈયાને પડખું ફરતા આવડી ગયું છે. આ પડખું ફરતા આવડ્યું ને માં યશોદાએ આખું ગોકુળિયું ગામ ધુવાડા બંધ જમાડ્યું હતું. આવો એક પ્રસંગ આવે છે શ્રીમદ ભાગવતમાં. કોઈ નાનું બાળક કંઈક સારું કામ કરે તો મા બાપ રાજી થાય. આપણે ખબર છે કે આપણું જે નાનું બાળક છે એ જે બોલે છે એ તોતડું બોલે છે, એના શબ્દો સાચા નથી, ખોટા છે, ખોટું બોલે છે. પણ આપણે એ જોઈને રાજી થાય કે એને બોલતા તો આવડે છે ને. આજે તોતડું બોલે છે તો કાલે કંઈક ચોખ્ખું બોલશે. કંઈક નાનું કામ બાળકો કરે તો મા બાપને ગમે છે, મા બાપ રાજી થાય છે. એમ ભગવાન રાજી ક્યારે થાય? જ્યારે એનો ભક્ત આવી અને ભાગવત કથાના મંડપમાં બેસીને કથા સાંભળે ને, આ જોઈને ભગવાન બહુ રાજી થાય છે, ભગવાનને સંતોષ થાય. આજે ભલે તોતડું બોલે તો છે. કૃષ્ણ સંતોષ હેતુકમ, ભગવાનને સંતોષ આપનારું આ કામ છે. શ્રીમદ ભાગવતની કથા એવી છે કે કાળનો કોળિયો બનતા જીવનો આબાદ ઉદ્ધાર કરે છે. જેમ જેમ સમય આગળ વધે ને એમ આપણે બધા કાળનો કોળિયો બનીએ છીએ. મને તો એ વાતની નવાઈ લાગે કે આપણે ત્યાં કોઈનો જન્મદિવસ આવે તો કેવો ધામે ધૂમે ઉજવે, કેક કટિંગ કરે ને હોટલોમાં જમવા જાય ને. મને તમે જવાબ આપો, તમે શું ઉજવો છો? તમે 1 વર્ષ મોટા થયા એ દિવસ ઉજવો છો કે 1 દિવસ નાના થયા એ દિવસ ઉજવો છો? 2023 માંથી 24 આવ્યું એને ઉજવો છો કે 2055-60 જે જવાના છે એમાંથી એક ઓછું થયું એને ઉજવો છો? આમ એકંદરે હિસાબ કરો તો આપણું જે ટોટલ આયુષ્ય છે એમાંથી 1 વર્ષ ઓછું થયું ને, ઘટી ગયું ને, તો એને ઉજવો છો કે 1 વર્ષ મોટા થયા એને ઉજવો છો? જેમ જેમ સમય આગળ વધે છે ને એમ માણસ કાળનો કોળિયો બનતો જાય છે અને કાળનો કોળિયો બનતા માણસને બચાવે છે કોણ? શ્રીમદ ભાગવત. કાલ વ્યાલ મુખગ્રાસ ત્રાસન નિર્ણાસ હેતવે શ્રીમદ ભાગવતમ શાસ્ત્રમ કલૌ કીરેણ ભાષિતમ. મનને પવિત્ર કરવા માટે ભાગવતથી ઉત્તમ સાધન બીજું કોઈ નથી. સુજી મહારાજ કહે છે, મન ચોખ્ખું કરવું હોય, મનના રહેલા મેલને દૂર કરવા હોય તો ભાગવતથી ઉત્તમ બીજું કોઈ સાધન નથી. છે ઘણા બધા સાધન, પણ ભાગવતથી શ્રેષ્ઠ, ભાગવતથી પર બીજું કોઈ સાધન નથી. કયા ભક્તને ભગવાન ક્યારે મળશે એ નક્કી શેના ઉપર થાય? એનો માપદંડ કેવી રીતે નીકળે? કોઈને ટીચર બનવું હોય, શિક્ષક બનવું હોય તો એનું ક્વોલિફિકેશન શું? કે ભાઈ એણે બીએડ કરેલું હોવું જોઈએ, મિનિમમ બીએડ કરેલું હોવું જોઈએ. બીએડ કરેલું હોય તો એવી વ્યક્તિ શિક્ષક બનવા માટે યોગ્ય ગણાય. આ એની પાત્રતા છે, આ એનું ક્વોલિફિકેશન છે. ભગવાન મળશે કે નહીં એની પાત્રતા શું, એનું ક્વોલિફિકેશન શું? તમારું મન ચોખ્ખું છે કે નહીં. મન ચોખ્ખું હોય ને એટલે ભગવાન મળે ને મળે, પણ જ્યાં સુધી મનમાં મેલ હોય ત્યાં સુધી ભગવાન ના મળે. કબીરદાસજી મહારાજે કીધું ને પોતાના દુહામાં, કબીરા મન નિર્મલ ભયો જૈસો ગંગા નીર, તો પાછે પાછે હરી ફિરે ઓર કહત કબીર કબીર. એક વખત તમારું મન ચોખ્ખું થઈ જાય ને પછી તમારે ભગવાનને નથી ગોતવા પડતા, ભગવાન તમને ગોતતા ગોતતા આવે છે. મવડી ગ્રીન્સમાં મન ચોખ્ખું થવું જોઈએ. મન અરીસા જેવું છે. અરીસામાં જ્યાં સુધી દાગ હોય ને ત્યાં સુધી માણસને પોતાનામાં દાગ દેખાય. તમે આમ અરીસામાં મોઢું જુઓ, અરીસામાં દાગ હોય એટલે તમને તમારું મોઢું મેલું દેખાય ને. અરીસામાં ધૂળ જામેલી હોય તો તમને એમ થાય કે મારા મોઢામાં ધૂળ જામેલી છે. એમ મન અરીસા જેવું છે. જ્યાં સુધી મનમાં મેલ જામેલો હશે ને ત્યાં સુધી માણસને પોતાની જાત મેલી દેખાશે.
આપણું મન અરીસા જેવું. તોરા મન દર્પણ કહેલાય, તોરા મન દર્પણ કહેલાય, તોરા મન દર્પણ કહેલાય, તોરા મન દર્પણ કહેલાય. ભલે બુરે સારે કર્મોं को, भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को, देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए. सुख की कलियां दुख के काटे, मन सबका आधार, सुख की कलियां दुख के काटे, मन सबका आधार, सुख की कलियां दुख के काटे, मन सबका आधार, सुख की कलियां दुख के काटे, मन सबका आधार. तन से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए, तन से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए. इस उजले दर्पण पर प्राणी, इस उजले दर्पण पर प्राणी, धूल ना जमने पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, 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 तोरा मन दर्पण कहलाए. भले बुरे सारे कर्मों को, अपने भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए. માણસના જીવનમાં જે સુખ અને દુઃખ આવે ને એનું કારણ એનું મન છે. જુઓ, મન સુખને સુખ માને છે એટલે માણસ સુખી થાય છે, અને મન દુઃખને દુઃખ માને છે એટલે જીવ દુઃખી થાય છે. જૂનાગઢના નરસિંહ મહેતાના જીવનનો એક બહુ મોટો પ્રસંગ છે.
મહેતાજી એક જગ્યાએ બેઠા બેઠા ભજન કરતા હતા અને એવામાં કોઈ આવીને સમાચાર આપે કે મહેતાજી ગજબ થઈ ગયો. મહેતાજી પૂછે શું થયું? કે તમારા ધર્મપત્ની મહેતીજી હવે આ દુનિયામાં નથી રહ્યા. ખરેખર બહુ મોટું દુઃખ છે. જેની સાથે અગ્નિની સાક્ષીએ ચોડીના 4 ફેરા ફર્યા, સુખ દુઃખમાં સાથે રહેવાના સમ ખાધા, સુખ દુઃખમાં સાથે રિયાય ખરા, જેની સાથે આખું જીવન વિતાવવાનું હતું, એ મહેતીજી નરસિંહ મહેતાના ધર્મપત્ની અકાળે અવસાન પામ્યા. બહુ મોટું દુઃખ હતું. મહેતાજી માટે દુઃખની વાત હતી, પણ મહેતાજી દુઃખી નથી થયા. મહેતાજીના મને એને દુઃખ ન માન્યું, એને ભગવાનની ઈચ્છા માની લીધી. અને પછી મહેતાજી બોલે છે કે સારું થયું ભાંગી ઝંઝાળ, હવે સુખેથી ભજશું શ્રી ગોપાળ. આ એક ઉદાહરણ. બીજું આપું. ભક્ત પ્રહલાદ, સાવ નાનકડી ઉંમર, 6-7 વર્ષની ઉંમર, અને એનો સગ્ગો બાપ હિરણ્યકશિપુ એની ઉપર કેટલા દુઃખ નાખે છે. પર્વત ઉપરથી પછાડે, અગ્નિથી દજાડે, પાણીમાં ડૂબાડે, ભૂખ્યા રાખે, જેલમાં પૂરે, પણ પલવાર પણ પ્રહલાદજીનું મન દુઃખી નથી થયું. કારણ કે પ્રહલાદજી એને દુઃખ માન્યું જ નહોતું, ભગવાનની ઈચ્છા માની લીધી. આપણું ધારેલું થાય તો માનવું ભગવાનની કૃપા, અને ધારેલું ન થાય તો માનવું ભગવાનની ઈચ્છા. કૃપાની ઈચ્છા થાય તો કૃપા, ન થાય તો ઈચ્છા. એની ઈચ્છા નહીં હોય. सुख की कलियां दुख के काटे, मन सबका आधार. આ બધું મન ઉપર આધારિત છે. મન મેલું હોય ત્યાં સુધી માણસનું જીવન મેલું રહેશે, પણ એક વખત મન ચોખ્ખું થઈ ગયું પછી ભગવાન મળતા જરાય વાર નથી. પછી તમારે ભગવાનને નથી ગોતવા પડતા, ભગવાન તમને ગોતતા ગોતતા આવે છે. આ મનને ચોખ્ખું કરવા માટે ભાગવતથી ઉત્તમ સાધન બીજું કોઈ નથી. મનને ચોખ્ખા કરવાના ઘણા બધા સાધન છે, પણ સૌથી ઉત્તમ ભાગવત છે. સુજી મહારાજ કહે છે કે સાંભળો ઋષિઓ, પરીક્ષિતજી મહારાજને ઓલા શૃંગી ઋષિએ શ્રાપ આપ્યો કે આજથી 7મા દિવસે તક્ષક નાગ કરડવાથી તમારું મૃત્યુ થશે. પરીક્ષિતજી મહારાજ પોતાની રાજગાદી પોતાના પુત્ર જન્મેજયને સોંપી ગંગાના કાંઠે સુકતાલ ક્ષેત્રમાં આવીને બેસી જાય છે. પરમાત્માની પુનિત પ્રેરણાથી હિમાલયની ગિરિકંદરાઓમાંથી સુખદેવજી મહારાજ ભાગવત કથા સંભળાવવા માટે આવે છે. આવીને બેઠા. ભાગવત કથા હજુ શરૂ નહોતી થઈ, આવીને બેઠા. પણ જેવા સુખદેવજી મહારાજ આવીને બિરાજમાન થયા, પરીક્ષિતજી મહારાજે એમની વંદના કરી, સ્તુતિ કરી, પ્રશ્નો પૂછ્યા છે. સુખદેવજી મહારાજ જેવા ભાગવત કથા કહેવાની શરૂઆત કરે, બરાબર એની થોડી વાર પહેલા આકાશમાંથી એક વિમાન આવ્યું. વિમાન ગંગા કાંઠે આવીને ઊભું રહ્યું. વિમાનમાંથી દેવતાઓ આવ્યા, અને આ દેવતાઓના હાથમાં અમૃતનો કુંભ હતો, અમૃતનો ઘડો, જે પીવાથી માણસ અમર બની જાય. અમૃતનો ઘડો લઈને બધા જ દેવતાઓ સુખદેવજી મહારાજ પાસે આવે છે. સુખદેવજીના ચરણે અમૃતનો ઘડો મૂકી 2 હાથ જોડી અને સુખદેવજીને આ દેવતાઓ પ્રાર્થના કરે છે કે મહારાજ અમારી ઉપર એક કૃપા કરો ને. સુખદેવજી કહે બોલો શું? આ અમૃતનો કુંભ છે ને અમે પરીક્ષિતને આપીએ. એને શ્રાપ લાગ્યો છે ને કે આજથી 7મા દિવસે તક્ષક નાગ કરડવાથી એનું મૃત્યુ થાય, આવો શ્રાપ છે. આ અમૃત પીવે એટલે મૃત્યુ નહીં થાય. લ્યો એનો રસ્તો નીકળી ગયો, સાવ સીધો રસ્તો છે. પણ આ અમે અમૃત તો આપીએ કે જો આ અમૃતના બદલામાં તમે જે ભાગવતની કથા પરીક્ષિતને સંભળાવવાના છો ને એ કથા અમને સંભળાવો. અમૃતના બદલામાં ભાગવતની કથા. તમે આમ થોડી વાર શાંતિથી વિચારો કે દેવતાઓ જે અમૃતનો કુંભ લઈને આવ્યા હતા ને, એ અમૃતનો કુંભ મેળવવા માટે દેવતાઓએ કેટલી મહેનત કરી હતી ખબર છે?
સમુદ્ર મંથન કર્યું, દરિયામાં ઓલો પર્વત રાખી અને એને વલોવ્યો અને એમાંથી ઝેર નીકળ્યું ને ઘોડો નીકળ્યો ને હીરાવત હાથી નીકળ્યો ને મદિરા નીકળી ને ઉચ્ચૈ શ્રવા નામનો ઘોડો ને કેટલા બધા રત્નો નીકળ્યા. છેલ્લે અમૃત નીકળ્યું હતું. અને જેવું અમૃત નીકળ્યું ને એટલે સગા ભાઈઓ બાજ્યા છે. દેવ અને દાનવ સગા ભાઈઓ છે, બેયનો બાપ એક છે, માં અલગ અલગ છે. ઋષિ કશ્યપ એની બે પત્ની દિતિ અને અદિતિ, દિતિના જેટલા સંતાનો થયા એ દૈત્યો થયા, અદિતિના જેટલા સંતાનો થયા એ દેવતાઓ થયા, સગા ભાઈઓ. પણ અમૃતને મેળવવા માટે સગા ભાઈ બાજ્યા હતા. એ અમૃતનો ઘડો ભરીને દેવતાઓ આવીને ધરી જાય. એનો મતલબ એમ કે આ અમૃત કરતા સુખદેવજી મહારાજે જે ભાગવતની કથા કીધી છે ને એ વધારે ઉત્તમ છે, એ વધારે શ્રેષ્ઠ છે. નહીતર આ દેવતાઓ અમૃત આપે કોઈ દિવસ નું આપે. સગા ભાઈને નહોતું આપ્યું ને, એ પરીક્ષિતને અમૃત આપી દે, પણ ભાગવતના બદલામાં આપે છે. એનો મતલબ કે અમૃત કરતા આ ભાગવતામૃત વધારે મહાન છે, તો જ આપે, બાકી દેવતાઓ ના આપે. સ્વકાર્યે કુશલાહ સુરાહ, પોતાના કામ કઢાવવામાં દેવતાઓ બહુ હોશિયાર છે, બહુ સ્વાર્થી છે. વૃત્રાસુરને મારવા માટે દેવતાઓએ દધીચીનો જીવ લીધો તો એની પાંસળી માગી લીધી હતી. આ દેવતાઓ સગા ભાઈઓને મારી કાપી નાખ્યા અમૃત માટે, આ દેવતાઓ. અને એ દેવતાઓ અમૃત આપે બહુ કહેવાય. પણ વાત આટલેથી અટકી નથી જાતી, સાંભળવાની મજા હવે છે. સુખદેવજી મહારાજે દેવતાઓને એમ કીધું કે આ અદલા બદલી કરવાની જે તમે વાત કરો છો, અમૃત એક બાજુ ને એક બાજુ આ ભાગવતની કથા, મને આ અદલા બદલી કરવામાં વાંધો નથી, પણ અદલા બદલી એની થાય કે જે બે વસ્તુના મૂલ્ય એની કિંમત એક સરખી હોય. કાચના ટુકડાની ને સાચા હીરાની કઈ અદલા બદલી થાય? આમાંથી કોઈ બેને સાચો હીરાનો હાર પહેર્યો હોય અથવા તો સાચો સોનાનો ચેન પહેરેલો હોય અને બાજુમાં બીજા બેઠેલા કોઈ બેને ઓલો મેટલનું શું કહેવાય, ઓર્થોડોક્સ શું કહેવાય, હા ઓક્સોડાઇઝ ને આ તો બહેનોને ઓક્સોડાઇઝ કહેવાય ને, હા એ પહેરેલો હોય તો એમ થોડું કહેવાય કે મારો આ ઓક્સોડાઇઝનો ચેન હું તમને આપું, તમે પહેર્યો એ મને આપો ને, થાય? અદલા બદલી એની થાય કે જેના મૂલ્ય સરખા હોય, જેની કિંમત સરખી હોય. સુખદેવજી મહારાજ કહે છે કે મને અદલા બદલી કરવામાં કંઈ વાંધો નથી, પણ અમારું ભાગવત છે એ સાચો હીરો છે, અને તમે જે અમૃતનો કુંભ ભરીને લઈ આવ્યા ને કાચનો ટુકડો છે. કાચના ટુકડાની સાચા હીરાની અદલા બદલી કોઈ દિવસ ન થાય. આ સાચો હીરો છે. એટલા માટે તો વૈષ્ણવો ગાતા હોય ને, હે જીવન જંજાળના ઝઘડામાં, અને પછી શું કહીએ, હીરો ખોવાણો મારો. એમાં બધા અલગ અલગ ગાતા હોય. કોઈ એમ કે રુદિયામાં, કોઈ એમ કે ટોપલામાં, કોઈ એમ કે કચરામાં. પણ જેનો જ્યાં ખોવાણો હોય ને, પણ ખોવાણો એ પાકું, આટલું કન્ફર્મ ખોવાણો છે. તમે શું કયો, રુદિયામાં, ટોપલામાં કે કચરામાં? શું કયો? જીવન ઝંઝાળના ઝઘડામાં અને હીરો ખોવાણો મારો રુદિયામાં. આ સાચો હીરો છે ભાગવતની કથા. અને અમૃતનો કુંભ ભરીને જે આવ્યા હતા એ કાચનો ટુકડો હતો. એટલા માટે સુખદેવજી મહારાજે અદલા બદલી નથી કરી. અચ્છા, આના ઉપરથી બીજું એ જાણવા મળે કે દેવતાઓને કથા સાંભળવી હોય તો અહીંયા આવવું પડે. એનો મતલબ આ કથા માત્ર અને માત્ર પૃથ્વી ઉપર છે, સ્વર્ગમાં આ કથા નથી. નહીતર દેવતાઓ આ કથા સાંભળવા અહીંયા ન આવે. એટલે આજની તારીખમાં આજે પણ જો કોઈ દેવને કથા સાંભળવી હોય ને તો
તો એને બધા દેવલોક મૂકી અને અહીંયા પૃથ્વી ઉપર સ્પીડવેલ પાર્ટી પ્લોટની સામે, શ્રીનાથજી હવેલીની સામે મવડી ગ્રીન્સ પાર્ટી પ્લોટમાં આવવું પડે, તમારી મારી વચ્ચે બેસવું પડે ને પછી એને કથા સાંભળવા મળે. બાકી આ કથા દેવતાઓને ન મળે. તો આના કરતા તમે કેટલા ભાગ્યશાળી, કેવા લહેરથી કથા સાંભળો છો. આ ધન્યવાદ આપો ડઢાણિયા પરિવારને, એમની દીકરીઓને, જમાઈઓને. કેટલી બધી મહેનતે આ બધું, કેવા સરસ સોફા ને કેવા સરસ ગાદલા ને કેવું ખાવા પીવા રહેવાનું, ચા પાણીનું. આપણી ઓલી ચા વાળી વાત અધૂરી રહી ગઈ. તમને મળી કે નહીં આજે, કે બાકી છે? બાકી છે કે પીધી? બાકી છે, મૂકી દીધી છે. જેને પીવી હોય પી આવે. વાહ, સરસ લે. હા, બરોબર. અમારા જાની દાદાને એક આપી દેજો. અમારા જાની દાદાને એક. તમારે પીવી? કેવી સુંદર વ્યવસ્થા છે આ ડઢાણિયા પરિવારના બધા સભ્યો, એમની દીકરીઓ, જમાઈઓ. આ બધાની પાછળનો હેતુ એક જ છે કે તમે પ્રેમથી, શાંતિથી બેસીને કથા સાંભળો. બસ આની પાછળ ઉદ્દેશ્ય આટલો જ છે, કથા સાંભળો. ભાગવત કથામાં સૌથી પહેલું પ્રાથમિક જો કોઈ મહત્વ હોય તો એ કથા શ્રવણનું છે. બાકી બીજું બધું પછી બીજા નંબરે આવે છે. પિતૃઓનો ઉદ્ધાર તમારું કથા શ્રવણ કરે છે, તમારું આત્મકલ્યાણ તમારું કથા શ્રવણ કરે છે. સુખદેવજી મહારાજે કથા સંભળાવી, અદલા બદલી નથી કરી. દેવતાઓની કથા સાંભળવી હોય તો અહીંયા આવીને બેસવું પડે છે. 7 દિવસની કથા સુખદેવજીની પૂરી થઈ એટલે પરીક્ષિતજી મહારાજનો ઉદ્ધાર થયો, એમને મુક્તિ મળી ગઈ. અત્યાર સુધી જ્યાં સુધી ભાગવતની કથા નહોતી થઈ ત્યાં સુધી બધા એવું માનતા હતા કે 7 દિવસમાં મુક્તિ મળે જ નહીં. એવું કોઈ સાધન જ નથી કે જે 7 દિવસમાં મોક્ષ આપી શકે. પણ 7 દિવસમાં ભાગવતની કથા સાંભળી અને પરીક્ષિતનો ઉદ્ધાર થયો. આ જોઈને બ્રહ્માજીને આશ્ચર્ય થયું કે આવું વળી કયું સાધન છે કે જે 7 દિવસમાં મુક્તિ આપે છે, મોક્ષ આપે છે. બ્રહ્માજીને ખબર પડી કે એ તો શ્રીમદ ભાગવત છે. ભાગવતની કથા સાંભળવાથી જીવનો ઉદ્ધાર થાય છે અને પરીક્ષિતનો ઉદ્ધાર આ ભાગવતની કથા સાંભળવાથી થયો છે. બ્રહ્માજીએ શું કર્યું? બ્રહ્મલોકમાં ત્રાજવા મંગાવ્યા, તુલા. ત્રાજવાના એક પલ્લામાં ભાગવતને મૂક્યું અને બીજા પલ્લામાં બીજા બધા ગ્રંથો મૂક્યા. પણ તમને જાણીને આશ્ચર્ય થશે કે એકલું ભાગવત જે પલ્લામાં હતું ને એ પલ્લું ત્રાજવાનું ભારે છે. ગૌરવેણ ઇદમ મહત. ગ્રંથો, શાસ્ત્રો, પુરાણો ઘણા બધા, પણ સૌથી ઉત્તમ શાસ્ત્ર જો કોઈ હોય, સૌથી ઉત્તમ ગ્રંથ જો કોઈ હોય તો એ છે શ્રીમદ ભાગવત. શ્રીમદ ભાગવત માટે એવું કહેવાય છે કે ઠાકોરજીનો જ્યારે શૃંગાર કરીએ ને, શૃંગાર, એ શૃંગારમાં સૌથી ગૌરવવંતું સ્થાન તિલક હોય છે. માણસ જે કપાળે તિલક કરે ને, તિલક, એ માણસનું સૌથી આદરણીય સ્થાન હોય છે, સન્માનનીય સ્થાન હોય છે. અને આ શ્રીમદ ભાગવત ઠાકોરજીનું તિલક છે, ભગવાનનું તિલક છે શ્રીમદ ભાગવત. શ્રીમદ ભાગવતમ પુરાણ તિલકમ યદ વૈષ્ણવાનાં ધનમ યસ્મિન પારમહંસ્યમેવ મમલમ જ્ઞાનમ પરમ ગીયતે યત્ર જ્ઞાન વિરાગ ભક્તિ સહિતમ નૈષ્કર્મ્યમાવિષ્કૃતમ તચ્છૃण्वन् પ્રપઠન વિચારણ પરો ભક્ત્યા વિમોચ્યન નરઃ. શ્રીમદ ભાગવતમ પુરાણ તિલકમ. પુરાણોમાં સૌથી શ્રેષ્ઠ ઉત્તમ તિલકનું સ્થાન ધરાવે છે શ્રીમદ ભાગવત.
બધા શાસ્ત્રોમાં સૌથી ઉત્તમ શાસ્ત્ર ભાગવતજી માટે એવું કહેવાય છે, ભાતિયઃ સર્વ શાસ્ત્રેષુ. 4 પદનો શ્લોક. પેલા પદમાં પેલો અક્ષર ભા, ભાતિયઃ સર્વ શાસ્ત્રેષુ. બીજા પદનો પેલો અક્ષર ગ, ગદ્યતે નારદાદિભિઃ. પછી વ, વરેણ્યમ સર્વ ગ્રંથેભ્ય. અને પછી ત, તત્વમ પરમમ ઉત્તમમ ભાગવત. સર્વ શાસ્ત્રોમાં સૌથી દૈદીપ્યમાન શાસ્ત્ર ભાગવત છે. આ ભાગવતનો ગ્રંથ એવો છે કે જેનું ગાયન બધાએ કર્યું છે. કોઈ પણ ધર્મ હોય, કોઈ પણ સંપ્રદાય હોય, ભાગવતનો આરાધન કર્યું છે. એ વૈષ્ણવ સંપ્રદાય હોય તોય ભલે, સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય હોય તોય ભલે. સ્વયં સ્વામિનારાયણ ભગવાન ભાગવતજીનું નિત્ય પાઠ કરતા. અને મહાપ્રભુજીએ તો ભાગવતજી ઉપર સુબોધિની ટીકા લખી છે. કોઈ પણ સંપ્રદાય હોય, ભાગવતને આદર આપ્યો છે. વરેણ્યમ સર્વ ગ્રંથેભ્ય, બધા ગ્રંથોમાં સૌથી ઉત્તમ, શ્રેષ્ઠ, શ્રેયસ્કર ગ્રંથ ભાગવત છે. અને તત્વમ પરમમ ઉત્તમમ, જાણવા જેવું તત્વ પણ આ છે. આનાથી પર બીજું કોઈ તત્વ નથી. તત્વ એટલે પરબ્રહ્મ, પરમાત્મા. આ કોઈ સામાન્ય ચોપડી નથી. મેં સવારે કીધું હતું, આ કોઈ સામાન્ય પુસ્તક નથી. આ સાક્ષાત ભગવાનનું વાણીમય રૂપ છે. સાક્ષાત ભગવાન છે. તમે જેટલી પૂજા, જેટલો આદર ભગવાનનો કરો છો, ઠાકોરજીની હવેલીએ જઈને જેટલા પ્રેમથી પ્રણામ કરો છો, એટલા જ પ્રણામ આ ગ્રંથને કરવા જોઈએ. કારણ કે આ સાક્ષાત બ્રહ્મ છે. જે સામે હવેલીમાં બિરાજે છે, જે ગોવર્ધનજીમાં બિરાજે છે, જે જતીપુરામાં બિરાજે છે, જે અહીંયા આગળ ભગવાન બાલકૃષ્ણ બિરાજે છે, એ જ અહીંયા પોથીમાં બિરાજે છે. એ જ પરમ તત્વ અહીંયા બિરાજે છે. આનાથી મોટું પર બીજું કોઈ તત્વ નથી. આ ભાગવતનો વિધિ 7 દિવસનો છે. સુજી મહારાજ ઋષિઓને કહે છે, શ્રીમદ ભાગવત કથા સાંભળવાનો વિધિ 7 દિવસનો છે. અને સૌથી પહેલી કથા વાંચી છે સનત કુમારોએ, અને સાંભળનારા હતા નારદજી. આટલું જ્યાં કીધું ને સુજી મહારાજે, એટલે તરત જ સૌનકજી મહારાજ આગળ આવી 2 હાથ જોડીને પૂછે છે કે ગુરુદેવ માફ કરજો, વચ્ચે તમને રોકું છું, પણ મારા મનમાં આ જગ્યાએ એક સવાલ ઊભો થયો છે, એક પ્રશ્ન, શંકા ઊભી થઈ છે. ગુરુદેવ કે બોલો ને સૌનકજી, શું શંકા ઊભી થઈ છે? ગુરુદેવ, મેં એવું સાંભળ્યું છે કે નારદજી છે ને, નારદજી એક એવા સંત છે કે કોઈ બેન દીકરીને ગાય દોવામાં જેટલો સમય લાગે ને, એટલો સમય જ એક જગ્યાએ રહે છે. વધારે સમય એક જગ્યાએ નથી રહેતા. મારો સવાલ એ છે કે આ ભાગવત કથા સાંભળવા માટે 7 દિવસ જોઈએ, તો નારદજી એક જગ્યાએ બેસીને 7 દિવસ કથા સાંભળી હતી? આવું બને ખરા? સુજી કે હા બન્યું ને. સૌનકજી કહે છે કેવી રીતે, મને એ કથા જણાવો. સુજી મહારાજ કહે છે સાંભળો. અત્ર તે કીર્તયિષ્યામિ ભક્તિયુક્તમ કથાનકમ શુકેન મમ યત પ્રોક્તમ રહઃ શિષ્યમ વિચાર્ય છે. આ નારદજી અને સનત કુમારોની કથા મને સુખદેવજી મહારાજે કીધી હતી. જ્યારે સુખદેવજી મહારાજે પરીક્ષિતનો ઉદ્ધાર કરવા માટે કથા કહેતા હતા, એ વખતે મેં આ સાંભળ્યું હતું. એક વખત વિશાલાપુરીમાં સનત કુમારો ભેડા થયા છે. 4 સનત કુમારો, બ્રહ્માના સંતાન. હરિશરણમ હરિશરણમ, જેના હૃદયમાં કાયમી રમતું રહે છે. ભગવાનની ભક્તિ કરી આ સનત કુમારોએ, ભગવાન પ્રગટ થયા, પ્રસન્ન થયા, વરદાન માંગવાનું કીધું. તો સનત કુમારોએ વરદાન શું માંગ્યું ખબર? અમારે મોટા થવું જ નથી, અમને કાયમી નાના નાના બાળક જ રાખો. કારણ કે આ બધી ઉપાધિ મોટા થઈ ગયા પછીની છે. નાના હોય ત્યાં સુધી કાંઈ ઉપાધિ હોતી નથી. અમારા એક સાહિત્યકાર બહુ સરસ કહેતા હતા કે તમારા હાથમાં 10ની નોટ આવે અને જ્યારથી તમે એ નોટ ફાડવાનું બંધ કરો ને, પછી ઉપાધિ શરૂ થાય. બાકી જ્યાં સુધી તમારા હાથમાં 100ની, 200ની, 500ની નોટ આવે ને તમે ફાડી નાખો છો, એટલે કે એટલા નાના છો, ત્યાં સુધી જીવનમાં કોઈ ચિંતા હોતી નથી. આવા નાના નાના બાળકો હોય, આને તમે 500 નોટ આપો તો ફાડી નાખે.
પણ એ જ્યાં સુધી નોટ ફાડી નાખે ત્યાં સુધી સુખી છે. 500ની નોટ આપીને ખિસ્સામાં નાખી પછી બધા દુઃખ શરૂ થાય છે. આ બધી શરૂઆત ત્યાંથી થાય છે. સનત કુમારોએ આવું માગ્યું ભગવાન પાસે કે અમને નાના નાના બાળકો જ રાખો, અમારે મોટું થવું જ નથી. કારણ કે મોટા થઈએ તો સંસારની મોહ માયા જાળમાં ફસાય ને, મોટું જ નથી થવું. નાના નાના બાળકો જ રહ્યા છે સનત કુમારો, અને હરિશરણમ 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 નો સતત જપ કરે છે. અને ભગવાને એમને વરદાન આપ્યું હતું કે તમારે ગમે ત્યારે મારા દર્શન કરવા હોય, મારા વૈકુંઠમાં તમે ગમે ત્યારે આવી શકો દર્શન માટે. આટલી કૃપા કરી હતી આ સનત કુમારો ઉપર. વિશાલાપુરીમાં આ સનત કુમારો એક વખત સત્સંગ માટે ભેળા થયા. સનત કુમારો સત્સંગ કરતા હતા અને એવામાં અચાનક એમણે જોયું કે નારદજી મહારાજ દૂરથી ઉતાવળા ઉતાવળા આવે છે, બહુ ઝડપથી હાલે છે. થોડાક નજીક આવ્યા તો સનત કુમારોએ જોયું કે નારદજીના મુખ ઉપર ઘણી બધી ચિંતા છે. કંઈક તકલીફમાં હોય નારદજી, કંઈક સમસ્યા આવી ગઈ હોય એવું લાગે છે. જેવા નારદજી નજીક આવ્યા એટલે તરત જ સનત કુમારોએ નારદજીને રોક્યા છે અને પૂછે છે કે દેવર્ષિ નારદ, કથમ બ્રહ્મન દીન મુખ કુતશ્ચિંતા તુરો ભવાન ત્વરિતમ ગમ્યતે કુત્ર કુતશ્ચાગમનમ તવ. હે દેવર્ષિ, હે નારદજી, આટલા બધા દુખી શું કામ છો? સનત કુમારો પારખું છે, ભલે દેખાય છે નાના નાના 5-7 વર્ષના બાળકો, પણ યોગીઓના યોગી છે, યુગો યુગોથી જીવે છે. આવડી એની ઉંમર છે, દેખાય 5-7 વર્ષના, કારણ કે તો વરદાન હતું. પૂર્વજોના પૂર્વજો છે સનત કુમારો. દેવર્ષિને પૂછે છે કે નારદજી, કથમ બ્રહ્મન દીન મુખ, આટલા બધા ચિંતામાં શેના છો? શું તકલીફ છે? શું સમસ્યા છે? આમ આટલા બધા ઉતાવળે કઈ બાજુથી આવો છો અને આટલા બધા ઉતાવળે કઈ બાજુ જાવ છો? અને દેવર્ષિ, જો અમારાથી કદાચ કંઈ બોલવામાં ભૂલ થતી હોય તો માફ કરજો, પણ તમે તો એક ત્યાગી છો, સંન્યાસી છો, સંસારી નથી. તમારે વળી શેના દુઃખ? કોઈ સંસારી હોય, ઘર બાંધીને બેઠા હોય, એને કંઈક તકલીફ હોય અને એ દુઃખી થાય તો માનીએ, પણ તમારા જેવા ત્યાગીને, તપસ્વીને શેના દુઃખ? અને દુઃખના લીધે તમારા ઉપર આટલી બધી ચિંતા દેખાય. તમને ખબર દેવર્ષિ, અત્યારે તમારું મોઢું કેવું લાગે છે કે કોઈ માણસ બહુ ધનવાન હોય, જેની પાસે બહુ સંપત્તિ હોય, અને એક જ રાતમાં પલવારમાં કોઈ માણસ પોતાની બધી સંપત્તિ ગુમાવી દે અને એના પછી એનું જેવું મોઢું દેખાય ને એવું મોઢું અત્યારે તમારું દેખાય છે. ગતવિત્તો યથા જનઃ. ને આટલી બધી ચિંતા તમને શોભે નહીં. આવી ચિંતા તમને હોવી ન જોઈએ, ન જ હોય, પણ આ છે એનું કારણ શું? નારદજી કહે છે, સાંભળો, હું તમને બધી વાત કરું કે મારા દુઃખનું અને મારી ચિંતાનું કારણ શું છે. નારદજી કહે છે, અહમ તુ પૃથિવીમ યાતો જ્ઞાત્વા સર્વોત્તમામિતિ પુષ્કરમ ચ પ્રયાગમ ચ કાશીમ ગોદાવરીમ તથા.